بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور جس کے پاس ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ میں ہوں اقبال امام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اخبار اليوم۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر کیجئے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز میں فالج کے ذکر سے کر رہا ہوں، جس کا شکار میں خود ہوا اور ابھی تک سنبھل نہیں پایا ہوں۔ میں نے 7 مہینے پہلے ہسپتال میں، پھر گھر پر بستر پر کیسے گزارے، جب خیال آتا ہے تو کانپ جاتا ہوں۔ دراصل فالج کا مرض شوگر اور بلڈ پریشر کے مسلسل رہنے سے ہوتا ہے، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جب کسی شریان میں خون کا بہاؤ رک جاتا ہے یا اس میں خلل آ جاتا ہے تو جس حصے کو اس شریان کے ذریعے خون پہنچنا بند ہو جاتا ہے وہ حصہ بے جان ہوتا ہے، اور اسی کو فالج کہتے ہیں۔ فالج کے مرض سے بچنے کے لیے چند نصیحتیں پیش کر رہا ہوں۔ کسی بھی دوا کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مت لیں۔ پانی پیتے رہیں۔ دماغ پر کسی بھی قسم کا بوجھ نہ ڈالیں۔ رات کا کھانا جلدی کھائیں اور بھوک رکھ کر کھائیں، یعنی آپ کو مزید کھانا ہے لیکن آپ نے ہاتھ روک لینا ہے۔ نیند پوری لیں، کیونکہ جس وقت آپ سوتے ہیں آپ کے جسم کی مشینری آپ کے جسم کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے، اس کی مرمت کر رہی ہوتی ہے۔ سبزیاں اور دالیں اپنے کھانوں میں شامل کریں، کیونکہ ہر سبزی ایک سبزی نہیں بلکہ دوا ہوتی ہے، جیسے قلفے کا ساگ، میتھی کا ساگ، پالک کا ساگ، بتھوے کا ساگ، بھنڈی، کریلا، شملہ، بند گوبھی، یہ ہیں تو سبزیاں لیکن یہ دوا بھی کام کرتی ہیں۔ اور دالیں جو ہیں پروٹین، فائبر اور آئرن کا بہترین ذریعہ سمجھی جاتی ہیں۔ یہ پٹھوں کو مضبوط بناتی ہیں اور ہاضمے کو درست رکھتی ہیں، اور ان کے کھانے سے پیٹ بھرا بھرا لگتا ہے۔ دوستو، شوگر ایک ایسا مرض ہے جو پہلوان کے جسم کو بھی کمزور بنا دیتا ہے، اس کے مسل کو کمزور کر دیتا ہے، اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنا خیال رکھیں۔ کمزوری کو اپنی عمر پر نہ ڈالیں، بلکہ یہ سوچ کر چلیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں۔ دوستو، ڈریے نہیں۔ شوگر ایک غذائی بیماری ہے جسے متوازن غذا کھا کر اور واک کر کے ختم کیا جا سکتا ہے۔ شوگر کے مرض سے بچنا چاہتے ہو تو چند ٹپ سن لو۔ چینی کو اپنے کھانوں سے نکال دیں، روٹی چاول کی مقدار آدھی کر دیں، دوپہر پھل کھائیں، لنچ میں سلاد ضرور لیں۔ پانی کھانے سے پہلے پئیں، درمیان میں نہ پئیں۔ دوپہر کو دہی لیں اور رات کو سوتے وقت دودھ پئیں۔ ہر کھانے کے بعد 15 منٹ کی واک یا ورزش ضرور کریں۔ عمران خان جیل میں کر رہا ہے، اب آپ کہو گے کہ میں سیاسی بات کر رہا ہوں۔ اقوام متحدہ نے اتنا پریشر بلڈ کر دیا کہ اس حکومت نے عمران خان کی پکچر ریلیز کر دی۔ جی ہاں، یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کی کوئی عام پکچر نہیں ہے، بلکہ اے جنریٹڈ پکچر ہے، صرف اور صرف جو گلوبل آواز اٹھ رہی ہے اس کو تھمانے کے لیے، اس کو یقین دلانے کے لیے کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، ہم کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں کر رہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، کیوں نہ کروں؟ کیا میں آنکھیں اور کان بند کر لوں؟ معاشرے میں جو کچھ دیکھتا ہوں، اب اگر سہیل خان آفریدی کراچی آیا ہوا ہے، میرے شہر میں آیا ہوا ہے، کس ادارے کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں؟ جب بھی آپ بتائیں نا کہ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے خیال میں جمہوری بندہ ہوں، جو ادارے تھے ان سب کے ساتھ تو میں بیٹھ گیا۔ ابھی اگر فرض کرے کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جو ان سب اداروں کے اوپر ہے تو وہ لیول پر آئے، وہ دھمکیاں نہ دیں، لیول پر بات ہوگی۔ میری بات سنیں نا، لیول پر بات ہوگی۔ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں اس ریڈی والے کا وزیر اعلیٰ ہوں جو اپنے بچوں کے لیے جو ہے پورے دن رات محنت کر کے ایک دن کی روٹی کماتا ہے، میں اس کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ میں رکشے والے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میں جو ہے ٹیکسی ڈرائیور کا وزیر اعلیٰ ہوں، میں سوزوکی والے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میں عام نوجوان کا وزیر اعلیٰ ہوں، میں اسٹوڈنٹس طلباء کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ وہ مجھ میں اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ پہلے بندہ ہے جو ہمارے دکھ درد کو سمجھ رہا ہے۔ میں اس لیول سے اٹھ کر جو ہے یہاں پر آیا ہوں۔ مجھے ٹیکسی والے کا بھی پتا ہے کہ اس کے کیا کیا مجبوریاں ہیں، کیا کیا جو ہے اس کے دکھ درد ہیں۔ مجھے ریڈی والی کا بھی پتا ہے، کیونکہ میں مرسیڈیز سے اتر کر ریڈی والے کے ساتھ 5 روپے پر بحث کر کے پھر واپس مرسیڈیز میں بیٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ میں نے جو ہے اس کے ساتھ 5 روپے پر لانجا کیا ہے، کیونکہ وہ 5 روپے کی تکلیف کا احساس مجھے ہوتا ہے۔
उनको नहीं होता। तो मैं उनका वज़ीर आला हूँ, मेरी तमाम पॉलिसियाँ उनके लिए होगी। मैं जिस पॉलिसी पर काम करता हूँ उस पॉलिसी पर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। पहली बात, मैंने 9 मई का रेडियो पाकिस्तान का कहा कि रेडियो पाकिस्तान की वो होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए या कमीशन बनना चाहिए। इन्होंने जो है वो 9 मई वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू की। तो मैं उसका जिक्र भी ना करूं। मैं और सहाफ़ी की तरह नहीं हूं। मुझे अच्छा लगा कि पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने एयरपोर्ट जाकर सोहेल खान आफरीदी को सिंधी टोपी पहनाई और अजरक दी। चलिए अब बात करते हैं शुगर की, जो हम छोड़ गए थे। तो दोस्तों, अगर हम गीली लकड़ी को मोड़ते हैं तो वो मुड़ जाती है, लेकिन अगर हम सूखी लकड़ी को मोड़ते हैं तो वो टूट जाती है। अब एक चीज़ और बताएं कि ये शुगर होती क्या है, हमारी बॉडी में ऐसी क्या चेंजिंग होती है कि हमारी बॉडी में डायबिटीज़ बन जाती है? देखिए, जो अगर क्लिनिकली मैं आपको डेफिनेशन बताऊं ना, जो किताबों में लिखी है डायबिटीज़ की जो तारीफ है या डेफिनेशन है, वो है इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, यानी ये एक दायमी मर्ज है। ताकि मेरे सुनने वाले जो हैं वो ये समझ लें कि क्रॉनिसिटी है क्या। मतलब ये है इसका कि डायबिटीज़ अगर किसी को हो गई है तो ये सारी उम्र साथ चलेगी, यानी खत्म नहीं खत्म होगी। नहीं होगी। ये सबसे पहली चीज़ जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आज के लोगों को ये बड़ा वो है कि जी हमारी डायबिटीज़ खत्म कर दें। लेकिन डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया अब तो भरा पड़ा है कि डायबिटीज़ का बड़ा तोड़ इलाज है और ये आप कुछ घरेलू नुस्खे कर लें और कुछ ये दवाइयाँ खा लें तो आपकी डायबिटीज़ तो खत्म हो जाती है, शुगर बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। जड़ से खत्म का लफ्ज़ हम सुनते हैं। देखिए, ये सब कुछ अनएथिकल, ये सब कुछ इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया भर की जितनी भी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो सारी इस बात में मुत्तफिक हैं। और ये जो स्टेटमेंट मैंने दी है कि इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये कोई मेरी अपनी इजाद के अंदर डेफिनेशन नहीं है या कोई और किसी और शख्स की नहीं है। ये एक वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटी की, सारी हेल्थ अथॉरिटीज़ की, और जो मेडिकल की किताबें MBBS में स्पेशलाइजेशन में जो पढ़ाई जाती हैं, जिस तरह की डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, उनमें ये चीज़ डेफिनेशन बताई जाती है जो मैंने आपको बताई है। तो इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। एक दफ़ा डायबिटीज़ हो गई तो वो चलती है सारी उम्र साथ। और कौन सी डायबिटीज़? टाइप 1 और टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसी डायबिटीज़ की फॉर्म्स हैं जिसको शायद जो है वो थोड़ा सा अपना फ़ायदा हासिल करने के लोग इसको एक कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से पेश करें। वो है प्री डायबिटीज़ और दूसरी है गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो हामला खवातीन में होती है। तो ये दो डायबिटीज़ की टाइप्स ऐसी हैं जो कि 100% क्योर इनका मुमकिन है, पर्सन नॉर्मल हो जाता है। प्री डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, गेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये डायबिटीज़ 100% रिवर्सिबल है, इससे क्योर हो जाता है। लेकिन जहाँ तक टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ का ताल्लुक है, इसी के मुतालिक बात होती है ज़्यादातर। ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। ये आपको अच्छी अद्वियात से, अच्छे खाने से, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी से इसको कंट्रोल करके आप सारी उम्र चला सकते हैं। लेकिन इन दो बीमारियों को ख़त्म होना या रिवर्स होना या जो भी टर्म यूज़ जाती है, ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल यही हाल हमारे जिस्म के जोड़ों का है। जब उनमें लुआब सूखने लगता है तो हमें उठने बैठने या सीढ़ी चढ़ने में दुश्वारी होती है। अच्छा, बाज़ लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि हम डॉक्टर की दवा तो खा रहे हैं, अगर हम थोड़ी सी बदपरहेज़ी कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। बस यही गलतफहमी उन्हें ले डूबती है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर आजकल इतनी तलाक़ें क्यों हो रही हैं। जिनके केसों से अदालतें भरी पड़ी हैं, दरअसल उसकी वजह यह है कि आज की नस्ल में बर्दाश्त का मादा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ज़रा सी बात पर उलझ पड़ते हैं। लड़की ज़रा सी बात माँ बाप को बताती है, माँ बाप समझाने के बजाय बात को और हवा देते हैं। दोस्तों, जब किसी घर में कोई लड़की या लड़का जवान होता है तो माँ बाप को उसकी शादी की फ़िक्र होती है। रिश्ता तलाश किया जाता है, फिर शादी होती है, हनीमून पर चले जाते हैं, दोनों तरफ से दावतें होती हैं और इसी असना में एक बच्चा भी हो जाता है। लड़का बैरून मुल्क चला जाता है, लेकिन उसके जाने के कुछ अर्से बाद अचानक खबर आती है कि तलाक हो गई। अरे ये क्या हुआ? सब लोग हैरान और परेशान रह जाते हैं। असल में होता यह है कि लड़के के कुछ दोस्त लड़की को फ़ोन करके ये बताते हैं कि लड़के का यहाँ चक्कर चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। लड़की और उसके माँ बाप यकीन कर लेते हैं और बात तलाक तक पहुँच जाती। फिर लड़के का बाप उस बच्चे के परवरिश के लिए भारी रकम का मुतालबा करता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये तलाक ना हो और ये सिलसिला ही ख़त्म हो जाए और कोई ऐसा कानून बने कि कोई किसी को तलाक दे ही ना सके। नया साल शुरू हो चुका है। दुआ करता हूँ कि ये साल यूनाइटेड किंग की तरक्की और कामयाबी का साल साबित हो।
یونائٹڈ کنگ نئی نئی ڈشیں متعارف کرائے اور عوام میں انہیں مقبولیت حاصل ہو. پورے پاکستان میں یونائٹڈ کنگ کی برانچیں ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں یونائٹڈ کنگ کے جیسا کوئی ادارہ نہیں ہے. اس کا سہرا حسین بھائی کے سر جاتا ہے, ان کی ٹیم کے سر جاتا ہے, جن کی شب و روز کے ذریعے آج یونائٹڈ کنگ اس مقام تک پہنچا ہے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اسے اور ترقی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.